ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं सी लाया भी ऐसा भी कभी सुनन दे विच आवेगा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे स्वरूप भी एडी वड्डी संस्था दे कोलों गुम हो गए ने। मैनू लगता है जी इस तो वड्डा जुल्म सिख कौम ते अज तक कदे होया नहीं, ते जे होऊगा तां इहा जिहा ही दोबारा होगा, इस तो वड्डा हो भी नहीं सकता। सानू एक्सैप्ट कराउण दे वल लिजाया जा रहा है भी गुरु ग्रंथ साहब कोई खास चीज़ नहीं हैगी कि सरीरक तौर ते इन्हां सारिਆਂ ने कोशिश की भी हुण मार दांगे, चरखियां ते चढ़ा दांगे, बंद बंद कट दांगे, सिरां दे मुड़ पा दांगे, सारा कुछ करके उन्होंने कहा हुण की फिर बोता सिंह गरजा सिंह फिर आ गए कि इन्हां दा इस निर्णय हो गया हुण कि इन्हां दी सोच मार दी जाए जिहड़े इन्हां दे शरीरां नूं खड़े करके साडे अगेंस्ट लैके आउंदी है। इन्हां लोकां नूं सब पता है किहड़े स्वरूप गुम होए ने, कित्थों कित्थों गुम होए ने, कित्थे कित्थे गए ने, किवें किवें उन्हां दी बेअदबी कीती गई है। जेकर असी अज हरप्रीत सिंह जी वाली गल सुन के संतुष्टि वल जाने आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਢੀ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝਟਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम विच जिवें कि तुहानूं पता है भी किसी ना किसी शख्सियत दे नाल ते कोई ना कोई मुद्दा लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा। कोशिश करते हुंदे आ भी इंटरव्यू के अखीर तक असीं उस गल दा निचोड़ कढीए। जे फिर भी किसी कारण करके गल लंबेरी हुंदी है, एविडेंस दिंदियां वक्त लगता है, तो अंदाज़ा असी नाल ही ये गल कह देने होने भी अगले एपीसोड दे विच भी ये शख्सियत साडे नाल होणगे ते इन्हां दे नाल गलबात करांगे जिथे अज असी मुद्दा छड्ड रहे हैं। यतन करते होने भी साडी इंटरव्यू एक डॉकूमेंट वजों वेखी जाए। बस इसे प्रयास दे विच तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा। पिछले लंबे समय तो पंथक शिवेड़े दे अंदर, पंथक शफा दे अंदर गल बड़ी प्रचलित हो रही है भी दालां दे घपले ते सुने सी, गोलकां दे घपले सुने सी, आखिर गल रुमालियां तक भी आ गई सी। जो समय समय के उपर गल्लां चलियां सी भी इन्ने लखां दा रुमाला साहब हुंदा शाम नूं कित्थे चला जांदा है। साबका जथेदारां वल्लों इस तरह दीयां गल्लां होईयां, पर कमाल दी गल है ये नहीं सी सुनिया भी गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूपां दे विच भी घपले हुंदे ने। दालां दीयां बोरियां गायब हो जांदियां ने, बड़ी बार सुन चुके सां। ट्रकां दे ट्रक गायब हो जांदे ने, सुन चुके सां। गोलकां दे विचों रुपईया गायब हो जांदा, सुन चुके सां। अंदाज़ा नहीं सी लाया भी ऐसा भी कभी सुनन दे विच आवेगा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे स्वरूप भी एडी वड्डी संस्था दे कोलों गुम हो गए ने, गायब हो गए ने। आओ इसे मुद्दे दे उपर विचार करिए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है, मुद्दा बड़ा वड्डा गंभीर मुद्दा है। जे बरगाड़ी की गल करिए पूरे वर्ल्ड के अंदर गया सी बेअदबियां बेअदबियां बेअदबियां, तो दर्शकों एक अंदाज़ा ला के वेख्या जे बुरज जवाहर सिंह वाला तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक स्वरूप जिहड़ा गुम होया सी ते एडा वड्डा मामला भग गया। मेरा मनना यह है भी हुण गिणती कितनी बन गई, 500 प्लस हो गई। तुहाडे मन च ख्याल आवेगा भी हरप्रीत सिंह मखू ने 500 प्लस गिणती किवें कर दित्ती। 267 स्वरूपां दा मामला आया। देखो मैं एक बेनती करदे हां, 267 स्वरूप की गल उदों चली जदों एक सज्जन रिटायर हो रहा है तो दूजे नूं अपना चार्ज संभालदा पिया, उदों गल चली भी 267 स्वरूप घट ने। जदों असी SGPC के नुमाइंदियां नाल इस मुद्दे के उपर इंटरव्यू की तो उन्होंने खदशा उदों जाहिर कर दिता सी, कहते गिणती वध भी सकती है तो गिणती घट भी सकती है। इत्थों अंदाजे काफ़ी लगते सन भी गिणती वधेगी। गिणती वधदी 328 ते अपड़ गई। 328 तो बाद 453 की गल चली। 453 तो बाद अज जो गल चलती पई है 500 प्लस चलती पई है। सवाल पैदा हो गया भी एडा वड्डा कारज हो जाना, एडे वड्डे एडी वड्डी संस्था ते गंभीर दोष लग जाने ते मुलाजमां नूं झटका देना, उन्हां दी बली दे देनी कि मुलाजमां दी बली तो बाद
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ SGPC ਧੋ ਪਾਏਗੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੁੰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ 267 ਸਵਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਝਟਕਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ 267, 328, 453 ਹੁਣ 500 ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਛਪਣ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਰਪਣ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 550 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਚਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਵਾਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਦਾ ਅੱਡ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ,
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਾਓਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੁੱਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨਵੀਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਾਜੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਪਰਵਾਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। 84 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ, ਫਿਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਫਾਊਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਣਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਮੂਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਉਹੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ 47 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ।
ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੋਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ, 1870-75 ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਤਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਰੀਦੋ ਫਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਟੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌੜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1913-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 2013-14 ਚ ਹੋਏ ਨੇ। 2013-14 ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ।
ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜੇ 70-75% ਕੌਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ। ਅਕਤੂਬਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਦਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਐਸ ਕੋਹਲੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝਟਕ ਦੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝਟਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 84 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੋਣ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ 500 ਪਲੱਸ ਸਵਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਸਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।